हेलो दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जगन्नाथ कृपारू आपण एवं आपणक परिवार सुखरे रुहंतु एतिकी मोर प्रभुंक पाद तले मु शुभकामना जनाउछि। मु होछि एस्ट्रो एवं वास्तुर स्पेशलिस्ट से अर्जुन कुमार पंडा। आज आमर जो अमावास्या संक्रांतिर तिथि आरंभ होची वास्तुशास्त्र विषय किसी आलोचना करिया। वास्तुशास्त्र कौन, वास्तु कहिले कौन बुझिया, समस्तंकर अनुरोध रे मु आज संक्रांति रे आरंभ करुची वास्तुशास्त्र आलोचना करिया को जाउची। आज्ञा वास्तुशास्त्र विषय आलोचना करने को हेले प्रथमे वास्तु कौन, वास्तु किए, वास्तु कौठू आसिला, वास्तुर उपकार कौन अपकार कौन आज आपण मानक आगरे मु आज गोटी गोटी करी आलोचना करने को जाउछि। वास्तु कहिले त्रेतया जुगरे एक भूत पुरुष सृष्टि होइथिला। तार शरीर रे से जगत को घोड़ाई रखिला। से जो पुरुष सृष्टि हैला जगत को संपूर्ण घोड़ाई रखिला। कि भूत पुरुष को देखी समस्त देवता माने आज्ञा भय कले। एमिति भय कले जे तार भय रे माने स्वर्गपद छाड़ा को इंद्र भी पछाइले नहीं। तेणु भयभीत है देवता माने भगवान को स्मरण कले। वास्तु कहले बराह मुनि जो पराशर मुनि, बराह मुनि होती शिल्प शास्त्रज्ञ, पराशर मुनि होती वास्तुशास्त्र माने आविष्कारक। भगवान जिते मधुक नामक असुर को मारी मेदिनी स्थापन कले, मेदिनी आज्ञा जल रे भासी उठिला। तेणु भगवान कौन कले देखिले जे मेदिनी किपरि सृष्टि हब, कौन कले ना 8टी रूम उपाड़ी 8टी पर्वत सृष्टि कले, 8 दिगरे स्थापन कले। ताऊ कहती अष्टांग पर्वत। से अष्टांग जोग सृष्टि कले किए ना से शिव अष्टांग जोगरु शिव भगवान को ध्यान करी अष्टांग जोगरु शिव अष्टचंडी सृष्टि कले। आज्ञा से वास्तुशास्त्र पूजा कले घरे यदि अशुभ हुए तेबे अष्टचंडी की पूजा न कले आपण घर बहुत अनिष्ट हेबो। तेणु से अष्टचंडी मानक शिवं ध्यान बल 8 गोटी पर्वत उपरे अष्टचंडी की रखिले। कहले अष्टचंडी की जी पूजा न करी गृह शुभारंभ करिवो बा गृह पूजा करिवो बा गृह प्रतिष्ठा करिवो तांकर बहुत अनिष्ट हे। तेणु अष्टचंडी मानक शिव 8टी पर्वत रखिले। तेणु पराशर मुनि तले सर्वप्रथमे आविष्कार कले वास्तुशास्त्र। से क्या कहले ना बृहद्रथ को। बृहद्रथ को जो शिल्पी शास्त्र अनुसार जो आविष्कार कले से कहले बृहद्रथ। बृहद्रथ विश्वकर्मा को शुणाइले। विश्वकर्मा को कहले विश्वकर्मा जगतर उपकार पाई आपण शिल्पशास्त्र प्रणयन करंतु। विश्वकर्मा से ही दिन ठारू शिल्पशास्त्र प्रणयन कले। है कौन ना ए जो भूत पुरुष भय देवता माने व्यतिग्रस्त हेले करागला। ब्रह्मा को जो प्रार्थना कले ब्रह्मदेव कहले से वास्तु पुरुष को तार मुह को तल को ओलटाई रखंतु मेदिनी उपरे, तुमर आउ किछि क्षति हेबो नाही। आउ ताकू अन्य बाटे के वास्तु पुरुष को तुम कौन प्रकार पारिब नाही। से वरदान पाई। तेणु से जो भूत पुरुष सृष्टि होती मुह माड़ी तले पकईदेव तेणु सबू समस्यार समाधान। ब्रह्मा को आज्ञा देवता माने वास्तु पुरुष को मुह माड़ी आज्ञा पकईदे।
ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ଜନ୍ମ କେତେବେଳେ ହେଲା ନା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଶନିବାର ଆରାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଟିପାତ ଯୋଗରେ ସେ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ସେ ଆଉ ଉଠି ପାଇଲାନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଏ ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁର ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ବିକଟାଳ ରଡ୍ଡି କରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କହିଲେ, ରେ ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ, ତୋ ତପସ୍ୟାରେ ବା ତୋ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଇ କହୁଛି, ତୋତେ ଯିଏ ପୂଜା ନ କରି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗ୍ରାମ ବସାଇବ ଏବଂ କୂପ ତିଆରି କରିବ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତୋତେ ପୂଜା ନ କରି ଯିଏ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ତାର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ମାନେ ବରଦାନ କଲେ କାହାକୁ ନା ବାସ୍ତୁପୁରୁଷକୁ। ବାସ୍ତୁପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବର ଦେଇଦେଲେ, ତେଣୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧୁ ନାମକ ଅସୁର କୁମାରୀ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ମେଦିନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମେଦିନୀ ଉପରେ ତୋ ଉପରେ ତୋତେ ଯିଏ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କରି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଗୃହ ଆରମ୍ଭରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପେଚା ରାବ କରୁଥିବ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଉ ରାବ କରୁଥିବ, କା 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 ଏମିତି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବ, ଏବଂ ବିରାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଉ 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 କରୁଥିବ, କପୋତ ବାସ କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା କଳହ କରେ, ଝଗଡ଼ା ଝାନ୍ତି করে, ସବୁବେଳେ କଳହ କରେ, ଏବଂ ମହୁ ଫେଣା, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଯଦି ମହୁ ଫେଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସର୍ପ, ଯଦି ସର୍ପ ବାହାରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସର୍ପ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବାସ୍ତୁର ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବତାଇଦେବି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଚଡ଼କ ମାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପେଚା ରାବ ଏବଂ କାକ ରାବ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ରାବ କରୁଛନ୍ତି, କପୋତମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ କରୁଛନ୍ତି, ମହୁ ଫେଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସର୍ପ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ। ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କରି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୃହରେ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଇଛି। ବା ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କରି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦିଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନୈಋତ ବାୟୁ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କେମିତି ବାସ୍ତୁର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଟି କଷା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଟି ଖଟା, ବୈଶ୍ୟ ମାଟି ପିତା, ଶୂଦ୍ର ଜାତି ମଧୁର। ମାଟିର ରଙ୍ଗ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟିର ରଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧଳା, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନାଲି, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ହଳଦିଆ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କଳା। ମାଟିର ଗନ୍ଧ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଘିଅ ବାସ୍ନା ହେବ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଟ ବାସ୍ନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା ଜଳାଶୟ କରିବେ। ବାସ୍ତୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନା ଗୃହର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରି ହାତେ ଗହିର, ତାର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦୀପଟି ଜାଳିବେ। ଯଦି ଦୀପଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୁଖାଇ ଜଳିଲା ଜାଣିବେ ବାସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାସ୍ତୁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତୁ କହିଲି, ବାସ୍ତୁ କ'ଣ? ବାସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଳ ପୁରୁଷ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କଲେ
ସେ ଗୃହରେ କାଳପୁରୁଷ ବାସ କରନ୍ତି। କାଳପୁରୁଷ ମାଡ଼ି ବସିବ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ବି 4 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାମୃତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପକାଇଦେବେ। କାଉ ଆସି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ବି ବାସ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମାଧାନ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ନୈಋତ କୋଣରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପକାଇ ଗୃହକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାସ୍ତୁର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ଅବନତି, ଜାଗାଟା ଉନ୍ନତି କରିବ କି ଅବନତି କରିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖିବା ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କ'ଣ? ବାସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି 64 ବାସ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି 61 ବାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନିହାତି ଆପଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଳସ ପୂଜା କରି ପଛିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ସର୍ଟରେ କରି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ କଲେ ରୋଗ ବାଗ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଳପୁରୁଷ, ରୋଗର ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଅଧିକାର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନରେ ସେ ବହୁତ ବଳିୟାନ ହୋଇଯାଇଛି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କରି ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ତାର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଯେଉଁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ନିହାତି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଠିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କରାଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୃହ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ ମୋର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସଠିକ ମୁଁ କହିଦେବି। ଘରଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଘର ହେବ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ତ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୁଁ ଘର କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବେ। ମାନେ ଘର କେମିତି କରିବା, କହନ୍ତି ଘରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡିଆଁ ଗୋଟେ ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡିଆଁର ସମାଧାନ ହେବ। ଗୃହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସେ, ରୋଗର ସମାଧାନ କରିବା। ଗୃହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରାବ, ବିରାଡ଼ି ରାବ କରେ, ବିରାଡ଼ି ରାବର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ନାଗ ସାପ ବାହାରୁଛି, ନାଗ ସାପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କପୂତ ମାନେ ବୋବେଇ ଘୁମୁରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାରା ଘୁମୁରିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଚଡ଼କ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଜ୍ର ତତ୍ଵ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚଡ଼କ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଚଡ଼କ ମାରିଲେ ଆପଣ ରହିବେ, ଘର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଘର ଚଡ଼କ ମାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୁଝି ସୁଝି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶିଖିନି ଆଜି ଯେଉଁ 61 ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାସ୍ତୁର ଗୋଟି ଗୋଟି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ବରଂ ସମୟ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ 1 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଙ୍କୁ ବିରି, ଗୁଡ଼, ଦହି, ଲିଆ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏ ଘରେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପୁଣି ଆମକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ତେଣୁ ଘର ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଘର କରିବା, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ବଡ଼ ଘର କରିବା, ଉତ୍ତର ପଟେ ଛୋଟ ଘର କରିବା, ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗରେ ଠାକୁର ଘର କରିବା, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର କରିବା, ନୈಋତ ଦିଗରେ ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ କରିବା। ଯିଏ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ସେ ହେଉଛି ରହିବ କେଉଁଠି, ନୈଋତ କୋଣରେ। ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ସିଢ଼ି ଘର କରିବା ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ। ଇଏ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କଲେ ଆପଣ କେତେ ଉପକାର ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପୂଜା ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ,
ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଘର ଆମର କରାଯାଇଛି ଆପଣ ବୁଝିକରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବାସ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବରଦାନ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଘରର ମଝିସ୍ଥଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 9438310420। ଆପଣ ବୁଝିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ, କୂପ କରନ୍ତୁ, ପୁଷ୍କରଣୀ କରନ୍ତୁ ବା ଗୃହ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ଏ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କହିବେ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ବାସ୍ତୁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବାସ୍ତୁର ଉପକାରିତା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ